Have a pleasant day, children. Today, in our English class, we are going to continue the grammar part in lesson 4, unit 4, prose part, the attic. Today, we are going to see conjunctions. Conjunctions, what are the conjunctions we use in a sentence? They are the linkers or link words, or you can say connectors. There are three types of conjunctions. What are they? Coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. Coordinative conjunctions normally we use in compound type of sentences, compound sentences where we have more than one main class. Subordinating conjunctions are used in complex type of sentence. The type of sentence, transformation of sentence we can see in later class. Now we are seeing about the conjunctions alone. We are noting down the conjunctions that we can use in a sentence. Subordinating conjunctions used in complex sentences means it has one main class and more than one subordinate classes. Correlative conjunctions, it is paired. We will use these conjunctions in a paired manner. No sooner is always accompanied by than either or, neither nor. Like that we will use correlative conjunctions. We can see in the book what is given there, what are the conjunctions we will use there. So connectors or link words, as I have said, we use this for joining sentences. Coordinating conjunctions, example given here, and, or, otherwise, for, so, but, yet, still, as well as. As well as also belongs to coordinating conjunctions only. I know Tamil as well as English. So these conjunctions here, subordinating conjunctions, they are used to join. Here independent sense, coordinating conjunctions normally applied to sentences where each where the classes which are used in that sentence can be divided separately with complete meaning. புரியுதாடா? இப்போ for example, you must work hard, otherwise you will fail. அப்போ you must work hardனு தனியாக ஒரு சென்டென்ஸ் பிரிக்கலாம், you will failனு தனியாக ஒரு சென்டென்ஸ் பிரிக்கலாம். அதர்வைஸுங்கிறது என்னதுமா அங்கே லிங்க் வேர்ட். சரியா? இதுதான் லிங்க் வேர்ட் ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிறது. அதே மாதிரி ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு வாங்கடா. கம், let us see. These conjunctions are used to introduce subordinate class. ஃபஸ்ட்டு subordinate classங்கிறது complete சென்ஸோட இயங்காதுமா. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒன் கிளாஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் சே ஒன் சென்டென்ஸ், தோ ஹீ இஸ் ரிச், ஹீ இஸ் ஹானஸ்ட். அப்போது ஹீ இஸ் ஹானஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ் ஆயிட்டா. தோ ஹீ இஸ் ரிச்சுங்கிறது தான் இங்கே சபார்டினேட் கிளாஸ். அப்போ தோங்கிறது சபார்டினேட் கனெக்டர். சரியா? சபார்டினேட் லிங்கர். அது என்ன சொல்லுதுன்னா, அவன் ஹானஸ்ட்டாக இருந்தாலும், அவன் ஹீ இஸ் ஹானஸ்ட் தோ ஹீ இஸ் ரிச், அவன் பணக்காரனாக இருந்தாலும் அவன் ஹானஸ்ட்டாக இருந்தான். சரியா? இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கான்ட்ரடிக்டரி. இப்போ இதை விட ஆப்டான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, தோ ஹீ இஸ் புவர் ஹீ இஸ் ஹானஸ்ட். இதை விட ஆப்டான எக்ஸாம்பிள்னால் கான்ட்ரடிக்ஷன் பேசிஸில் தான் சொல்லுவோம். ரிச் ஹானஸ்ட்டுங்கிறது வந்து வேறு, ஆனால் புவர் ஹானஸ்ட். அப்போது ஒரு கான்ட்ரடிக்டரி பார்ட்டை எடுத்துட்டோம்னா அங்கே என்ன செய்யலாம்? வி கேன் யூஸ் திஸ் subordinate link. In simple sentence we can say. Example, what are the linkers we can apply for subordinating conjunctions are when, though, although, since, until, till, after, as, before. டைமிங்கில் வருமா? இந்த ஆஃப்டர் பிஃபோர்லாம் டைமிங் சென்ஸில் உள்ளது. இஃப், அன்லெஸ், கண்டிஷன். தோ, ஆல்தோங்கிறது என்னதுடா? தோ, ஆல்தோ அதெல்லாமே கான்ட்ரடிக்டரி பார்ட்டு. சரியா? தென் சின்ஸ், அன்டில், டில்ங்கிறது ஒரு ரீசன். சின்ஸ்லாம் ரீசனுக்கு வரும். வென்னும் அதான் டைமிங், பிளேஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். வைல், இன்கேஸ், ஆஸ் லாங் அஸ், ஆஸ் சூன் அஸ், இது எல்லாமே இமிடியேட் ஆக்ஷன்ஸுக்கு தான் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். தேர்ஃபோர், ரிசல்ட். ஸோ பிகாஸ், ஹவெவர், எக்ஸெட்ரா, இது எல்லாமே என்னதுடா? திஸ் வி கேன் யூஸ் இன் சபார்டினேட்டிங் பார்ட். சபார்டினேட்டிங் கன்ஜக்ஷன், திஸ் இஸ் யூஸ்டு. நெக்ஸ்ட், கோரிலேட்டிவ் கன்ஜக்ஷன்ஸ், it usually come in pairs. These two connectors in each sentences, we cannot separate them. Neither comes means there will be a nor there. Either means or. புரியுதாடா? லிசன்மா, நாட் ஓன்லி வந்ததுன்னா பட் ஆல்சோ. அதாவது ரெண்டு ப்ரொஃபஷன்ஸ், ஒருத்தங்க ஹீ இஸ் எ சிங்கர், ஹீ இஸ் எ டான்ஸர் அப்படின்னா ஹீ இஸ் நாட் ஓன்லி எ சிங்கர் பட் ஆல்சோ எ டான்ஸர். ஸோ நாட் ஓன்லி இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரெசிடட் பை but also.
எரர் ஸ்பாட்டிங் அதில் கூட கேட்பாங்கம்மா. அந்த நெய்தர் போட்டுட்டு அந்த டாட்ஸ் விட்டு நாருக்கு பதிலாக ஆர் போட்டிருப்பாங்க. அப்போ அது ஒரு எரர் தான். நெய்தர் வந்தால் நார் தான் வரணும், எய்தர் வந்தால் ஆர். நாட் ஒன்லி மீன்ஸ் பட் ஆல்சோ, அதோட பேர் பட் ஆல்சோ தான். எரர் ஸ்பாட்டிங்கில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா, அதனால் நோட் டவுன் திஸ். ஸ்கேர்ஸ்லி வந்தால் என்ன வரணும்டா வென். ஸ்கேர்ஸ்லி வந்தால் கண்டிப்பாக வென். போத் வந்தால் ஆன். நோ சூனர் வந்தால் தேன் தான் வரணும். சில இடங்களில் நோ சூனர் போட்டு வென் போட்டு எரர் ஸ்பாட்டிங்லலாம் போட்டிருப்பாங்க, மாற்றி போட்டிருப்பாங்க. அதை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி நம்ம என்ன செய்யணும், எழுதணும். நோ சூனரோட பேர் என்னதுமா, தேன் தான். நெக்ஸ்ட்டு சச் தேட். சரியாடா. ஸோ we can see the functions, how we are using, in which part we are using. அதை செப்பரேட்டாக தனியாக உனக்கு அழகாக அந்த புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்கம்மா உங்கள் 10th போர்ஷனில். நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ கொஞ்சம் நம்ம நார்மலாக எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறத ஹைலைட்டர் வச்சு ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு. நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ ஆஸ் வெல் அஸ் பிசைட்ஸ் இன் அடிஷன் டு. இது எல்லாமே எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லனா, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பர்பஸ்க்கு அந்த சென்டென்ஸில் ஒரு லிங்கர் ஜாயின் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அங்கே என்ன தான் யூஸ் பண்ணணுமா, இந்த லிங்கர்ஸை தான் யூஸ் பண்ணணும். புரியுதா? உனக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியணும். நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோங்கிறது கோரிலேட்டிவ் கன்ஜெக்ஷன், ஆஸ் வெல் அஸ்ங்கிறது கோஆர்டினேட்டிவ் கன்ஜெக்ஷன்ஸ். சரியா? அதே மாதிரி ஹவவர் அப்படின்னா மோரோவருங்கிறது எந்த சபார்டினேட்டிங் கன்ஜெக்ஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம், அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். சரியா? நெக்ஸ்ட்டு சின்ஸ், ஆஸ் ஃபார், இது எல்லாமே படிக்கிறது மூலமாக தான் தெரியும். ஏன்னா எந்த கன்ஜெக்ஷன் எந்த மாதிரி சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோன்னு படித்தா தான் தெரியும். சரியாடா? நெக்ஸ்ட்டு லிசன்மா. சின்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் ரீசனிங் பர்பஸ்மா, டு இண்டிகேட் காஸ் ஆர் ரீசன். சின்ஸ், தென், பிஃபோர் தேட், ஆஃப்டர் தேட். அதுக்கப்புறம் ஃபார், பிகாஸ். இதில் ரொம்ப ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது இங்கே நாட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ, பிசைட்ஸ், இன் அடிஷன் டு, இதெல்லாம் கொஷின்ஸ் அடிக்கடி கேட்டது. அதே மாதிரி ரீசனில் கேட்டது எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ், பிகாஸ், இதெல்லாம் ரீசனிங் பார்ட்டில் அடிக்கடி கேட்ட கொஸ்டின். சரியாம்மா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து பட், எட், ஸ்டில், நெவர்தலெஸ், ஆல்தோ, ஈவன் தோ, ஹவவர், இது எல்லாமே எதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட்னால் முரண்பாடான விஷயங்கள். அதுக்கு தான் அப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஏழையாக இருந்தாலும் நேர்மையாக இருந்தால் அந்த கான்ட்ரடிக்டரி பார்ட்டில் நம்ம என்ன செய்வோமா, இந்த பட், எட், ஸ்டில். உங்களுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன்னா, நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் வந்து ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸில் கேட்கும் போது கரெக்டாக எழுதணும். இது நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம்ஸ் சென்ட் பண்ணுறேன், அதில் ஃபில்அப் பண்ணும்போது யூ கேன் கெட் அன் ஐடியா. இதில் வந்து ஈஸியாக மார்க் எடுக்கக்கூடிய பார்ட் அதில், அதனால் மார்க்கை என்ன செஞ்சிடக்கூடாதுமா, மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் தேர்ஃபோர், தென், ஸோ. இங்கே கான்ட்ரடிக்டரி பார்ட் பார்த்தீங்க. அடுத்தது டைம், ரிசல்ட் ஆர் பர்பஸ். ரிசல்ட் ஆர் பர்பஸ்க்கு என்ன போடுவோமா, ஸோ தேட், தேர்ஃபோர், தென், அந்த மாதிரி என்ன செய்வோம், போடுவோம். பிஃபோர் தேட், பிஃபோர், ஆஃப்டருங்கிறது ரீசன் காஸ்க்கு போகிற மாதிரி சில இடங்களில் டைமுக்கும் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் த ஒர்க் தே வெண்ட் ஹோம் அப்படிங்கும் போது இது வந்து டைம் ஆஃப் ஆக்ஷன்னு சொல்லலாம். சரியாடா? அடுத்தது பாருமா, வென், வைல், ஆஃப்டர், பிஃபோர், இது எல்லாமே படுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ தென், ஸோ தேட், இதெல்லாம் எதுக்கு பார்த்தீங்கம்மா, ரிசல்ட் இல்லைன்னா பர்பஸ்க்கு பார்த்தீங்க. அடுத்தது வென், வைல், ஆஃப்டர், பிஃபோர், டில், அன்டில், இது எல்லாம் எதுக்குன்னா இண்டிகேட் டைம். நான் சொன்னேன்லடா, ஆஃப்டர், பிஃபோர், அது வந்து ரீசனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். யூ கேன் யூஸ் ஃபார் ரீசன் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் ஃபார் டைம் ஆல்சோ. அடுத்தது இஃப், அன்லெஸ் வந்து கண்டிஷன் தான்மா. கண்டிஷனல் கிளாஸ் யூ ஹேவ் ஸ்டடிட், ஸோ வி வில் யூஸ் இஃப் அண்ட் அன்லெஸ் ஃபார் கண்டிஷன் ஒன்லி. இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் யூ வில் பாஸ், அன்லெஸ் யூ ஒர்க் ஹார்ட் யூ வில் நாட் பாஸ். அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதாம்மா? இஃப்ங்கும் போது பாசிட்டிவ் சென்ஸில் அந்த சென்டென்ஸ் எழுதுவோம். Unless means we will write the sentence in negative sense. So find the difference there. Okay. Next, or, either or, neither nor, otherwise or else. So இந்த மாதிரி paired correlative conjunctions இருக்கலாமா, where we apply this correlative conjunction is to express choice comparison. அதிலே correlative, relatedனு ஒரு வேர்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கலாடா. ஸோ we can understand from that for specifying comparison or choices. To make choices we use this correlative conjunction. Either or, இது அல்லது அது. I like to prefer either Oscar Wilde book or Shakespeare book. இந்த மாதிரி he neither know football nor play football.
சரியா? அந்த மாதிரி ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம் சாய்ஸ் மேக்கிங்க்கோ வி வில் யூஸ் திஸ் எய்தர் ஆர் நெய்தர் நார். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருமா, லைக்வைஸ் சிமிலர்லி. யூ கேன் திஸ் இஸ் ஆல்சோ likewise similarly is used for comparison. Choice making ku da neither nor. So don't confuse that. Choice making we will use either or, neither nor. Comparison likewise similarly. Sariyada? So differentiate that. Next, wherever is used for place, to denote place.